ओके. इन डेल्टा आवाज येतोय का आता सगळ्यांना? हो सर. IL is equal to in delta connection network, IL is equal to root 3 I phase. But IL is equal to root 3 into I phase ची व्हॅल्यू किती आहे? 35.65. पुट करा. IL is equal to त्याच्यानुसार कॅल्क्युलेट. The IL is equal to 61.74 74 74 काय वोल्ट ampere. Okay, very good. IL is equal to calculate line current. Okay, line current first calculate kara. Next, to calculate the power factor. The power factor formula for the power factor R/Z. power cos theta is equal to power factor cos theta is equal to R upon Z phase. R phase upon Z phase. R की value किती आहे? 10 divided by Z phase. Z phase किती आहे? 11.64. Cos theta is equal to power factor is to calculate power factor cos theta is equal to 0.85. 0.85 0.85 is the power factor. Next, power input to the circuit. Power input म्हणून द्या, output म्हणून द्या. To calculate the power, कुठली power? Active power. P is equal to formula for the power. P is equal to 3 into V phase into I phase into cos theta. V phase I phase into cos theta is equal to 3 into V phase VF equal to V phase is equal to 415 into I phase 35.65 into power factor 0.85 to calculate power. Three seven seven 26.61. 37726.61. 0.61 बघा 37726.61 करेक्ट. हो सर. काय एम्पियर का वॅट and kilowatt मध्ये किलोवॅट किती किलोवॅट? अरे आवाज येतोय का माझा? हो सर. मग सांगा की किती किलोवॅट? 37.70. 3 kilowatt. ओके 37.7 किलोवॅट. काय अवघड आहे का? सांगा. आहे अवघड प्रॉब्लेम? अरे आहे का अवघड? No sir. कळालंय सगळ्यांना व्हॉइस मध्ये? हो सर. तर बघा असा हा 4 मार्काला प्रॉब्लेम विचारलेला आहे. पाठीमागचा जी स्कीमचा जो क्वेश्चन पेपर आहे त्याच्यामध्ये 4 मार्काला विचारलेला आहे. काय अवघड आहे का सांगा? 2 प्रॉब्लेम 4 8 मार्क मिळून गेले एकाच पेपर मध्ये. तर असं तुम्हाला आला पेपर कळतंय का? या नेक्स्ट प्रॉब्लेम घ्या. अगोदरचा कुठला दिलाय हो होमवर्क साठी? याच्या अगोदरचा बघा. याचा झाला का 25 ओम 12 ओम रेजिस्टन्स अँड रिएक्टन्स 25 ओम. हो सर. तोच होता. तोच होता का? ओके नेक्स्ट या नेक्स्ट 3 THREE 3 50 ohm resistor 3 50 ohm resistor are connected in star across 400 volt across 400 volt 3 phase AC supply 3 phase AC supply
3 phase AC supply. Calculate IL, comma I phase, comma power taken from the mains, mains power supply म्हणतात, power taken from the mains. Okay, power taken from the mains, full stop. पुढे लिहा. What would be the power taken from the mains? What would be the power taken from the mains? If one of the phase is disconnected? If one of the phase is disconnected. Question mark. What ने सुरू झालं ना, त्यामुळे लास्टला क्वेश्चन मार्क. केलाय प्रॉब्लेम सगळ्यांनी? हो सर. परत एकदा करतो बरं, ज्यांचा राहिला त्यांनी. 350 ohm resistor are connected in star across 400 volt, comma 3 phase AC supply. Calculate IL, I phase and power taken from the mains. Full stop. What would be the power taken from the mains if one of the phase is disconnected? Okay. मग given data काय दिलाय पहा. Given 3 resistances are connected in star. त्याची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे रेजिस्टन्सची? R is equal to 50 ohm. ते 50 ohm चे 3 रेजिस्टन्स आहेत. बघा डायग्राम मी ड्रॉ करतो. ohm. Okay, 50 ohm. मग गिवन काय दिलेलं आहे? R is equal to 50 ohm. नेक्स्ट व्होल्टेज दिलेलं आहे का? VL is equal to लाइन व्होल्टेज is equal to 400 volt. अरे कळतंय का? हो सर. ओके. नेक्स्ट टू फाइंड आउट, काय फाइंड आउट करायचं आहे? तो फाइंड आउट IL, I power taken from the means means power फाइंड आउट करायचं आहे, ऍक्टिव्ह पॉवर. ओके. एंड नेक्स्ट काय म्हटलेलं आहे? व्हॉट. इथपर्यंत एवढं सॉल्व करूया, पुढचं पुढे बघूया. हे एवढं कॅल्क्युलेट करून घ्या, पुढचं बघूया कसा क्वेश्चन विचारतो. इथपर्यंत कॅल्क्युलेट करायचं काय येणार आहे बघू. First to calculate IL is equal to I phase is equal to and P is equal to. Okay, in star connected network, the IL is equal to √3 I phase. फॉर्म्युला सांगा रे पटपट. IL is equal to I phase. IL is equal to I phase. √3. IL is equal to I phase. Okay. Next, in star connected network, VL is equal to √3 into V phase. √3 into V phase. But VL की value is given. V phase is equal to calculate करा. V phase is equal to VL divided by √3. V is equal to VL किती आहे
400 divided by root 3. E phase is equal to value सांगा. B phase 230.93.94. 230.994 volt phase voltage. Next I phase is equal to formula for the I phase is equal to V phase upon Z phase. But Z phase is a काय impedance एकच आहे ना, resistance. Z phase is equal to काय असणार आहे? Z phase is equal to R is equal to 50 ohm. कळतंय का? अरे कळतंय का? हो सर. हो सर. ओके, मग त्याच्यानुसार काय येणार आहे बघा सांगा. I phase is equal to B phase ची व्हॅल्यू किती आहे? B phase इज आत्ताच काढलेला आहे 230.94 डिवाइडेड बाय Z phase ची व्हॅल्यू आणि R phase ची व्हॅल्यू 750. I phase is equal to किती आला सांगा? 4.61 ampere. 61 ampere. In star connected network, IL is equal to I phase. IL is equal to I phase. In star connected network, IL is equal to I phase is equal to 4.61 ampere. IL ची व्हॅल्यू मिळाली, I phase ची व्हॅल्यू मिळाली, IL मिळाला, I phase मिळाला. नेक्स्ट टू कॅल्क्युलेट पॉवर कॅल्क्युलेट करायचं तर cos थीटा ची व्हॅल्यू पाहिजे. फॉर्म्युला फॉर दी पॉवर फॅक्टर cos थीटा इज इक्वल टू R upon Z. R upon Z is equal to R ची व्हॅल्यू 50 डिवाइडेड बाय Z ची व्हॅल्यू पण 50. Z फेज आहे ना, कारण इथं आपण म्हणलेलं आहे, बट इथं लिहा सिंस म्हणून. Z फेज इज इक्वल टू R फेज इज इक्वल टू 50. ओके, मग त्याच्यानुसार काय आलं? cos थीटा इज इक्वल टू 1. किंवा असं काय लक्षात ठेवलं तर चालतंय. इन प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट द पॉवर फॅक्टर इज युनिटी 1. पॉवर फॅक्टर इज 1. ओके, नेक्स्ट मग कसं कॅल्क्युलेट केलं बघा. पॉवर P इज इक्वल टू 3 into V phase into I phase into cos theta. अरे VL IL कधी तर वापरा की, नुसतं एकच फॉर्म्युला आहे, दुसरा पण फॉर्म्युला पाठ पाहिजे. √3 VL IL √3 into VL IL cos theta. √3 into VL किती आहे? VL ची व्हॅल्यू 400 into IL ची व्हॅल्यू 4.61 into cos theta किती आहे? 1. P is equal to किती आलं कॅल्क्युलेट करा. 3193.90. 3193.90 आणि एक जण सांगा मला पहिल्यापासून सांगा. 3193.90 Watt. ओके, ही कधीची पॉवर आहे? तो कॅल्क्युलेट दी पॉवर कधीचे? कॅल्क्युलेट पॉवर कधीचे म्हणलेलं आहे? ओके, दी पॉवर टेकन फ्रॉम दी मेन्स. द मेन सप्लाय असतानाची पॉवर काय असणार आहे? 3193.90 वॅट. आता नेक्स्ट म्हणलेलं आहे बघा, पुढे क्वेश्चन काय विचारलाय. नेक्स्ट, व्हॉट वुड बी दी power taken from the mains, बराबर का? What would be the power taken from the mains if one phase is disconnected? म्हणजे समजा एक फेज ही डिस्कनेक्ट झाली तर त्यावेळेची पॉवर किती असेल? बघा मी डायग्राम इथे ड्रॉ करतो. हा रेजिस्टन्स एक आहे, हा एक रेजिस्टन्स आहे, हा R फेज, हा Y फेज आणि हा B फेज इज डिस्कनेक्टेड. डिस्कनेक्टेड आहे, हे डॉट इथे दाखवले. डिस्कनेक्टेड झाला एक.
किंवा हे पुसलं तरी चालेल. मग अशी डायग्राम होईल का? वन फेज इज डिस्कनेक्टेड, देन व्हाट विल बी द पॉवर? मग त्यावेळची पॉवर काय असणार आहे? P इज इक्वल टू, ते कॅल्क्युलेट करायचं. कळतंय का? हो सर. मग सांगा मला कसलं सर्किट झालं पाहिजे? हे इथून डिस्कनेक्ट झालं म्हणजे हे सर्किट कसं झालं? हे 50 आणि हे 50. मग सांगा मला आता पॉवर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी P इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे? B. आता हे 3 फेज झालं का सर्किट? नाही. नाही. एक सिंगल झालं ना, एकच फेज. कळतंय का? मग त्याच्यानुसार काय येणार आहे सांगा? सिंगल फेज झालं की सर्किट मध्ये नॉर्मल P इज इक्वल टू काय असतं? व्होल्टेज इनटू करंट. VI cos theta. VI cos थीटा. लक्षात येते का? मग VI ची व्हॅल्यू कशी करणार? VI cos थीटा. आता व्होल्टेज इज इक्वल टू काय? लाईन व्होल्टेज असणारच आहे. व्होल्टेज इज इक्वल टू कसं व्होल्टेज फाइंड आउट करणार सांगा? V. तर ऑलरेडी गिवन व्होल्टेज दिलेलंच आहे 400 व्होल्ट. मग I कसं फाइंड आउट करणार? I इज इक्वल टू फॉर्म्युला I इज इक्वल टू काय असतं? V अपॉन I. R असतं ना, पण R ची व्हॅल्यू आता एक कुठली घ्यायची? R ची व्हॅल्यू हे सिरीज मध्ये R प्लस R करू शकतो का? मग I इज इक्वल टू बघा V डिवाइडेड बाय R प्लस R. ओके, ज्याची व्हॅल्यू म्हणून R प्लस R इज इक्वल टू किती आता सांगा? कॅल्क्युलेट करा, त्याच्यानुसार व्हॅल्यू पुट करा. 4 ampere. 400 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50 किती झालं? 4 ampere. 4 एम्पियर. 4 एम्पियर. 4 एम्पियर. ओके, 4 एम्पियर झालं. मग त्याच्यानुसार पॉवर कॅल्क्युलेट करा. P इज इक्वल टू VI. ठीक आहे, व्होल्टेज 400 इनटू करंट किती आहे? 4 इनटू पॉवर फॅक्टर किती आहे? 1. म्हणजे P इज इक्वल टू किती आलं? 1600 watt. 1600 Watt. ही मिळाली पॉवर. कधी? वन फेज इज डिस्कनेक्टेड. एक जर फेज डिस्कनेक्ट झाली तर काय होणार आहे? ही पॉवर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं. कळतंय का? हो सर. ओके, नेक्स्ट घ्या प्रॉब्लेम नेक्स्ट घ्या. लिहिताय ना? हो सर. हो सर. A 3-phase 400 volt. A 3-phase 400 volt. A 3-phase 400 volt. 3-phase 400 volt generator. 3-phase 400 volt generator. Supplies star connected load. Supplied star connected load. Supplies star connected load of 1.8 kilowatt. Of 1.8 kilowatt. 1.8 kilowatt at a line current. At a line current 10 ampere. At a line current 10 ampere. Determine resistance and reactance of load. Determine resistance and reactance of load. दिला प्रॉब्लेम सगळे? हो सर. हो सर. परत एकदा रीड करतो बघा मी प्रॉब्लेम. कुणाचा राहिला असेल तर लिहा. A 3-phase 400 volt generator supplies a star connected load. Supply a star connected load
of 1.8 kilowatt, 1.8 kilowatt at a line current of 10 ampere to determine resistance and reactance of load. Resistance and reactance of load. Given data मान काय? Given voltage दिलेला आहे, line voltage is equal to 400 volt. Okay. Next, 3-phase star connected generator. Star connection दिलेला आहे. Star connected generator. Star connections. Next पुढे काय दिलेलं आहे? Star connected load at 1.8 kilowatt. म्हणजे पॉवर दिलेले आहे बघा, P is equal to किती दिलेले आहे पॉवर? 1.8 किलोवॅट आणि लाईन करंट दिलेला आहे IL is equal to 10 ampere. And find out काय करायचं आहे? To find out resistance and reactance. Resistance and reactance X आणि R ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. करता येईल का? हो सर. काय करावं लागेल सांगा. पॉवर दिलेली आहे म्हणजे काय अननोन असणार आहे त्याच्यात आपल्याला अजून P is equal to VL IL cos theta. पॉवरचा फॉर्म्युला काय? √3 VL IL cos theta. मग P ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, √3 माहित आहे, VL माहित आहे, IL पण माहित आहे. cos theta काढू शकते का पॉवर फॅक्टर? कळतंय का? त्याच्यानंतर Z phase is equal to किंवा V phase is equal to I phase, तर त्याच्यावरून Z phase is equal to काढू शकतोय का बघा. V phase is equal to VL divided by काय असेल √3. V phase ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकते का आपण? त्याच्यावरून Z phase कॅल्क्युलेट करा. cos थीटा माहित आहे, cos थीटा वरून R/Z, त्याच्यावरून R ची व्हॅल्यू मिळेल का? हो सर. हो सर. हो सर. ओके, बरोबर सांगा मला. चला मग कसं कॅल्क्युलेट करायचं सांगा. V phase is equal to आपण फेज व्होल्टेज फाइंड आउट करू पहिले. फेज व्होल्टेज फाइंड आउट करू, त्याच्यावरून IL VL याच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करू. चला, इन स्टार कनेक्शन VL is equal to √3 into V phase. √3 V phase. V phase is equal to VL ची व्हॅल्यू माहित आहे. V phase is equal to VL divided by √3 is equal to VL व्हॅल्यू किती आहे? 400 divided by √3. V phase is equal to सांगा 230.94. 230.94 volt. हे V phase ची व्हॅल्यू आहे. नेक्स्ट पुढे काय कॅल्क्युलेट करणार आहे आपण? Z phase is equal to फॉर्म्युला काय? किंवा I phase is equal to V phase upon Z phase ना. V phase माहित आहे, Z phase ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची अजून. मग I phase ची व्हॅल्यू माहित आहे का? I माहित, पण I phase ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा बघा. I phase is equal to काय असतो इन स्टार कनेक्टेड नेटवर्क? IL. किंवा IL I phase is equal to 10 ampere. म्हणजे IL I phase ची व्हॅल्यू 10 ampere मिळाली. ओके, मग त्याच्यानुसार बघा I phase चा फॉर्म्युला वापरा. I phase is equal to V phase upon Z phase. आता Z phase ची व्हॅल्यू काढू शकतो का? I phase ची व्हॅल्यू माहित आहे, V phase ची व्हॅल्यू माहित आहे. मग Z phase is equal to फॉर्म्युला कसा होईल? हे इकडे डिवाइड बाय इकडे झाल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन आणि हे डिवाइड करायचं आहे. Z phase is equal to
V फेज अपॉन I फेज. V फेज ची व्हॅल्यू किती आहे 400 सॉरी 400च आहे. V फेज ची वेगळी आहे 230.94 डिवाइडेड बाय I फेज ची व्हॅल्यू किती आहे 10 एंपियर. सांगा Z फेज इज इक्वल टू किती आहे 23.09. 23.09. 09 काय एंपियर एंपियर का ओहम. ओके ओहम. नेक्स्ट पुढं झेड फेजची व्हॅल्यू मिळाली. हा नेक्स्ट अजून काय करू शकते आता cos थीटाची व्हॅल्यू काढू की पॉवर ऑफ ची व्हॅल्यू म्हणजे काय येणार आहे बघा पॉवरचा फॉर्म्युला P √3 VL IL √3 VL IL cos थीटा. आता हे IL माहित आहे VL माहित आहे √3 ची व्हॅल्यू माहित आहे आणि P ची व्हॅल्यू पण माहित आहे म्हणजे त्याच्यानुसार येणार किती सांगा मला cos थीटा फॉर्म्युला इधर किलोवॅट मध्ये त्याचं किलोवॅटचं कन्वर्जन करावं किती येते 1.8 × 10⁻³ ना वॅट मध्ये जाऊ. ओके त्याच्यानुसार मला इथे व्हॅल्यू पाठवा 1.8 × 10⁻³ इज इक्वल टू √3 VL ची व्हॅल्यू 400 into IL ची व्हॅल्यू 10 एंपियर into cos थीटा. फॉर्म्युला फॉर द cos थीटा इज इक्वल टू काय येणार आहे हे इकडे मल्टिप्लिकेशनला आहे हे आलं तर इकडे काय होणार आहे डिवाइड बाय म्हणजे cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्म्युला फॉर द cos थीटा इज इक्वल टू काय येणार आहे 1.8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय हे सगळं होल डिवाइड बाय काय √3 × 400 × 10 करा किती आलं बघा सांगा cos थीटा इज इक्वल टू पॉवर फॅक्टर किती आलं 0.25. 25 करा बघा बरं कॅल्क्युलेट करा 25 आणि पुढचं एक डिजिट घ्या 9 येते का 9. हां 259 ओके सगळ्यांचं आलंय का हो सर. ओके मग आता आपल्याला cos थीटा इज इक्वल टू R अपॉन Z फॉर्म्युला फॉर द पॉवर फॅक्टर cos थीटा इज इक्वल टू R अपॉन Z तर Z ची व्हॅल्यू माहित आहे का Z ची व्हॅल्यू काढली की Z फेज म्हणजे काय येणार आहे बघा cos थीटा इज इक्वल टू R अपॉन Z फेज. मग हे व्हॅल्यू कसे येणार आहे बघा R ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची cos थीटाची पण माहित आहे हे इकडे Z फेज डिवाइड बाय इकडे मल्टिप्लाय होईल म्हणजे R इज इक्वल टू काय येणार आहे बघा R इज इक्वल टू काय येऊ Z फेज इनटू cos थीटा. कॅल्क्युलेट करा Z फेज ची व्हॅल्यू किती आहे 23.09 इनटू cos थीटा ची व्हॅल्यू 0.259 म्हणजे कॅल्क्युलेट R इज इक्वल टू किती सांगा 5.98. 5.98. R is equal to 5.98 ampere ओहम. 5.98 ohm. ओके नेक्स्ट रिएक्टन्स X ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची काय फॉर्म्युला कुठल्या फॉर्म्युलाने सॉल्व करणार X ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची Z is equal to √R² plus X². Z is equal to √R² plus X². आता इथे X² आहे हो हे रूट मध्ये अजून रूट घालवण्यासाठी काय करावं लागेल Z². स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड म्हणजे काय होणार आहे बघा Z फेज चा स्क्वेअर इज इक्वल टू हे Z फेज आहे Z फेज चा स्क्वेअर इज इक्वल टू R² plus X² कळतंय का अरे कळतंय का हो सर. मग x इज इक्वल टू काय येणार आहे बघा हे इकडे जाऊ द्या इकडे r इकडे जाऊ द्या प्लस आहे इकडे गेल्यानंतर मायनस होणार आहे म्हणजे x² इज इक्वल टू r² किंवा z² म्हणा z फेज चा स्क्वेअर मायनस r² इज इक्वल टू काय येणार आहे बघा हे आता स्क्वेअर काढूया का x ची व्हॅल्यू काढूया का रूट मध्ये टाकून घे
काय झेड फेजचा स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर इज इक्वल टू किती येते सांगा. अंडर रूट झेड फेजची व्हॅल्यू किती आहे 23.09 चा स्क्वेअर मायनस आर ची व्हॅल्यू किती आहे. आर ची व्हॅल्यू 5.98 चा स्क्वेअर बघा किती येते 22.30. 22.30. अंडर रूट का हे सगळं केलं का रूट मधलं वगैरे हो सर. किती आलं 22.30. 22.30 काय एम्पियर ओहम. ओहम. कळलं का वो रिएक्टन्स आणि कळलं का. हो सर. काय डिफिकल्टी कोणाला आहे काय डिफिकल्टी. ओके ठीक आहे. एक होमवर्क साठी मी प्रॉब्लेम व्हॉट्सअप करतो तुम्हाला ग्रुप वरती टाकतो ठीक आहे. आणि प्रॉब्लेम प्रॅक्टिस करा. मला वाटतं इथं आपला चॅप्टर संपतोय हा. ओके युनिट नंबर 3. कुणाला काही डिफिकल्टी असेल तर विचारत चला. ओके ठीक आहे. अटेंडन्स घेऊ टाइम झाले वाटतं. ओके कळतंय का बॉईज मध्ये सगळ्यांना. हो सर. ओके रोल नंबर 1 2 Present, sir. 3 Present, sir. 4 4 5 Present, sir. 6 Present, sir. 7 Present, sir. 8 Present, sir. 9 Present, sir. 10 Present, sir. 11 Present, sir. 12 Present, sir. 13 Present, sir. 14 Present, sir. 15 16 Present, sir. 17 Present, sir. 18 Present, sir. 19 Present, sir. 20 Present, sir. 21 Present, sir. 22 Present, sir. 23 23 24 24 24 25 Present, sir. 26 26 27 Present, sir. 28 Present, sir. 29 Present, sir. 30 प्रेझेंट सर. 31 31 चौरे 32 प्रेझेंट सर. 33 Present, sir. 34 Yes, sir. 35 प्रेझेंट सर. 36 प्रेझेंट सर. 37 Present, sir. 38 Present, sir. 39 Present, sir. 40 Present, sir. 41 Present, sir. 43 प्रेझेंट सर. Present, sir. okay 44 Present, sir. 45 45 46 47 Present, sir. 48 Present, sir. 49 49 कोरे 50 Present, sir. 51 Present, 52 52 Yes, sir. 53 Present, sir. 54 54 माने देशमुख
55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Naiko, 58, 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, Yes, sir. 67, Yes, sir. 68, 69, Present, sir. 70, 71, 72, 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, Present, sir. 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, Present, sir. 80, 80, 81, Present, sir. 82, Present, sir. ओके ठीक है 41 present, sir. 40 1. का हो 39 present, sir. 72, sir. 39 ओके 72 23 present, sir. 72 73 ओके हाँ 23 present, sir. 23 ओके हाँ झालं ओके ठीक आहे कुणाला काही डाऊट असेल तर